व्यामोहतः तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता योतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्गिरीगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य महदाह्वय भट्टनाद श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकालेतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। नादं पङ्कजनेत्तरामयमुनावास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलदिं गोविन्दकूरादिपौ भट्टार्यन् निगमान्तयोगजगदाचार्यो स कृष्णद्वयो वन्दे माधव पद्मनाभ सुमनः कोले सदेवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वाक् अमृतासारपूरितं भुवनत्रयम् वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेः वेदार्थसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामनसूनवे यत्कटाक्षैकलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जय नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभून्मम लोकाचार्याय गुरुवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगसन्दष्टजीवजीवातवे नमः। श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मौलसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि। द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यं जामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनना सुन्दर जामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसंमग्नजन्तु सन्तारपोतकम् नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणसालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेश दयापात्रं देवत्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्य जयमातरं मुनिं। श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ता किल द्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजम् आश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौस्कान्वय सञ्जातं वेङ्कटारितनुभवं वेदान्ताचार्यशिष्यम् उडैवर्लमहं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सत्शिष्यसेवदिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रये देवि देवतये। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वाद्भुतं श्रीषड्गोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं तिरुवल्लुनाडेन्नुं தென்குருகூரென்னும் மறுவினியவன் பொருணல் என்றும் அருமறைகள் அந்தாதிசைதான் அடியனையே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன் குருகூர் பயணம் இனத்தாரை அல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேன் என் தை சடுகோபன் பாதங்கள் யாம் உடைய பத்து ஏந்த பெருங்கேத்தை இராமான் சுமந்தன் வாயந்த மலர் பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரார் சடுகோபன் செந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வார்த்தைகள் சோலை முதலகங்கள் மண்புகழ் மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் ஈன்ற தமிழ் முதல் தாய் சடுகோபன் மயம்பாள் வளர்த்தாய் இராமானுசன் மிக்கவிரை நிலையும் மெய்யாமையர் நிலையும் தக்க நிறையும் தடையாது தொக்கையிலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குறுகை அருவோர் யாழினிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத் குருப்யோ நமः. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ మనం నమ్మాళ్వార్లు అనుగ్రహించిన తిరువాయిమొഴി దివ్య ప్రబంధం 8వ పదిలో 3వ తిరువాయిమొഴിని పాసుర పరంగా పూర్తి చేసుకుని మునిత్రయం యొక్క వ్యాఖ్యానంలోకి ప్రవేశించాము. అందులో 81వ పేజీ ద్రవిడ ఉపనిషత్ సంగతిயில் ఈ తిరువాయిమొழிக்கான శ్లోకం ఇక్కడికి వచ్చామండి. ఆ శ్లోకాన్ని చూద్దాం. ఎప్పుడు చెప్పుకుంటున్నాం, మళ్ళీ చెప్పుకుంటాం. 10 పాసురాల సారాన్ని ఒక చిన్న శ్లోకంలోకి తీసుకురావడము అనేటువంటిది సముద్రాన్ని ఒక చిన్న పాత్రలో పట్టడం లాంటిది. అంత కష్టమైన క్లేశమైనటువంటి విషయం. ఏమాత్రం భావం చెడకుండా
అద్భుతమైనటువంటి అర్థాలను అందిస్తూ ఈ మునిత్రయం మనకి దీన్ని చక్కగా అందించారు. ఆ శ్లోకం చూడండి. ప్రేమాధికేన వివసః సుకుమారమూర్తేః క్షేమాయ ఖిన్న హృదయః పురుషోత్తమస్య తద్దర్శిత ఆత్మ పరనిత్య ముముక్షుముక్తైః కించిత్ సమాహితం మనః శతజిత్ తృతీయే. చాలా చక్కగా తృతీయే ఈ 8లో 3వ తిరువాయిమడిలో ఉన్న సారం ఏమిటండి? ప్రేమాధికేన, పెరుమాళ్ళ యందు చెప్పలేనంత ప్రేమ నమ్మాళ్ళవార్లకి. ఎంత ప్రేమ అంటే అంతే పదం లేదు, ఎక్కువ ప్రేమ. ఆ ఎక్కువ అనేదానికి ఈ పదం సరిపోతుంది అనే నియమం లేదు, అంత ప్రేమ అన్నమాట. వివస, దానివల్ల తలుచుకున్న కొద్దీ వివసత్వం, వశంలో లేకుండా పోతుంది మనస్సు. ఆహా, ఎంత గొప్పవారు, ఎంత గొప్పవారు, ఎంత గొప్పవారని తదేకమైనటువంటి భావనా పరంపరతో శతజిత్ నమ్మాళ్ళవార్లు తృతీయే ఈ 8వ 10లో 3వ తిరువాయిమడిలో సుకుమారమూర్తే. ఈ పదం ముఖ్యం. ఈ తిరువాయిమడిలో స్వామి యొక్క సౌకుమార్యాన్ని వర్ణించారు. మనం చెప్పుకున్న 10 పాసురాల్లో చెప్పుకున్నాం. అటు బ్రహ్మకి గాని, ఇటు రుద్రుడికి గాని, ఇటు ఇంద్రాదులకు గాని ఎవరికి కూడా స్వామి నీ సౌకుమార్యాన్ని గుర్తించడం సాధ్యం కాదు కదా అని చెప్పుకున్నాం కదా. అందువల్ల పెరుమాళ్ళ సౌకుమార్యాన్ని చెప్పిన 10 సౌకుమార్యాన్ని వర్ణించినటువంటి తిరువాయిమడి అన్నమాట. పురుషోత్తమస్య, ఆ సర్వేశ్వరుడు యొక్క క్షేమాయ ఖిన్న హృదయ, ఆయన బాగుండాలి అని చెప్పి, ఏ బాబోయ్ ఎవరు దృష్టి పడుతుందో అని ఖిన్న హృదయ, నమ్మాళ్ళవార్లకు ఒకటే బెంగ అన్నమాట. తద్దర్శితాత్మ పర నిత్య ముముక్షు ముక్తై, ఆ పరమేశ్వరుడు నా ఆళ్వార్లు మీరు అంత బెంగ పెట్టుకోకండి అని, తనని ఎంతమంది ప్రేమిస్తారో తెలియచేయాలని నిత్యుల చేత, ముక్తుల చేత, ముముక్షువుల చేత ఒక్కసారి దర్శనం ఇచ్చేటప్పటికి, వారందరి యొక్క దర్శనాన్ని కలిగించేటప్పటికి కించిత్ సమాహితమనాహ, కాస్త అవును కదా వీళ్ళందరూ ఉన్నారు కదా, ఆయనకు రక్షకులుగా ఉంటారు కదా అనేటువంటి ఏదో తెలియని ఒక మనశ్శాంతి నమ్మాళ్ళవార్లకి కలిగింది. అంటే ఈ మాటలు చెప్పుకోవడం వల్ల మనం తెలుసుకోవలసింది ఏంటంటే, ఎప్పుడూ స్వామి నాకు ఇది కావాలి, అది కావాలి, అది కావాలి అని కోరికలే కాదు, స్వామి నువ్వు బాగుండాలి, నువ్వు బాగుండాలి, నువ్వు బాగుండాలి అని పెరియాళ్ళవార్లలాగా మంగళాశాసన హృదయలము కావాలి అనేటువంటి ఒక అందమైనటువంటి భావన. ఇది చాలా కష్టం అండి. దైవాన్ని తలుచుకోగానే, చూడగానే ఆపదలు గట్టెక్కించమనే కోరుకుంటాను తప్ప నువ్వు బాగుండాలి అన్న ఆలోచన మనకు ముందు రాదు. ఏమో అలాంటి ఆలోచన ఉన్నవాళ్ళు మీలో ఉంటే మీరు చాలా ధన్యులు. కానీ ముందుగా వచ్చే ఆలోచన నన్ను చల్లగా చూడు, నా కుటుంబాన్ని చల్లగా చూడు, ఈ లోకంలో అందరినీ చల్లగా చూడని కాస్త విశాల దృక్పథంతో పలికేటువంటిది. ఇలా చల్లగా చూసే నువ్వు చల్లగా ఉండాలి అనేటువంటి భావన కలిగినటువంటి నమ్మాళ్ళవార్లకి అటు నిత్యుల్ని, ఇటు ముక్తుల్ని, ఇటు ముముక్షువుల్ని అందరినీ చూపించేటప్పటికి కొంచెం కాస్త ఉపశమనం కలిగింది. నిజమే కదా, పెరుమాళ్ళని వీరందరూ కూడా మంగళాశాసనం చేస్తూ ఉంటారు కదా అనేటువంటి ధైర్యం ఒకటి వచ్చింది ఇందులో అని అంటున్నారు వాదికేసరి అజగీయ మనవాళ్ళ జీయర్ అనేటువంటి మహానుభావులు. ఇంకా రెండవది ఏమిటండి, వేదాంత దేశికులు అనుగ్రహించినటువంటి మనకి ద్రవిడ తాత్పర్య రత్నావళి ఉంది కదా, దాని గురించి చెప్తున్నారు చూడండి ఆ శ్లోకాన్ని. శ్రీ భూమి నాయకత్వాత్ హరి సుకరతయా, హరి సుకరతయా, హరి అంటే
ఈ సుదర్శనము చేత అందమైనటువంటి చెయ్యి కలవాడు సుకరతయ. సుకరతయ మంచి, మామూలుగా ఈ పదం ఎలా భ్రమింప చేస్తుందంటే సుకరతయ అనిపిస్తుంది, సుకరం తేలిక అని. అలా కాదు, హరి సుకరతయ మంచి శోభనమైన మంగళకరమైనటువంటి చెయ్యి కలిగినటువంటి వాడు అని అర్థం చేసుకోవాలి. ఇందులో 2, 3 పాసనాలు వస్తాయి, అది మనం చెప్పుకుందాం. కల్పసింధౌ శిశుత్వాత్, ప్రళయార్ణం. కల్పసింధు అంటే ఏంటి? ప్రళయం. ఆ ప్రళయంలో శిశుత్వాత్తు ముగ్ధుడవడం వల్ల శ్రీస్థానే సన్నిధానాత్, తిరుక్కోళూరులో సాన్నిధ్యం అంటే అక్కడ అవతరించి ఉండడం వలన సురహిత కరణాత్, సురహిత కరణాత్, సురహిత కరణాత్. సూర్యులు అంటే ఇక్కడ నిత్య సూర్యులు అని అర్థం అన్నమాట. ఆ నిత్య సూర్యులకి హితము చేయడం వల్ల శ్రీనివాసత్వయోగాత్, శ్రీదేవికి వాసస్థానముగా వక్షస్థలం మీద ఆవిడని వేంచేప చేసుకుని ఉండడం వలన విష్టపానాం విక్రాంత్యా, లోకాలన్నీ కొలుచుట చేత విధి దురధిగమాత్, బ్రహ్మ కూడా తెలుసుకోలేనంత సౌకుమార్యం కలిగి ఉండడం వల్ల స్వేషు తన భక్తులలో సౌలభ్య భూమ్నాచ, సౌలభ్య అతిశయం చేత. భూమన, భూమ అనేటువంటి శబ్దంకి చాలా ఎక్కువ అని అర్థం. సౌలభ్య భూమ్న అంటే సౌలభ్యానికి పరాకాష్ఠ చెందినటువంటి స్వామి అవడం వల్ల శ్రీధర విహరణ సమయే, ఆ సాక్షాత్తు శ్రీమన్నారాయణుడు విహరించేటువంటి సమయంలో ఏకాకి ఒక్కడే ఉన్నాడు కాబట్టి స్వాశ్రితానాం తన భక్తులకి ప్రత్యపాది ప్రీతి చేయతగిన వాడు అని నమ్మాళ్ళు వారిలో ప్రతిపాదించారు. ఒంటరిగా ఉండడం అంటే ఆయన ఎప్పుడు ఒంటరిగా ఉండడండి. శ్రీధరుగా అని అందుకే ఆ పదాన్ని పక్కనే వేశారు. అమ్మతో కూడిన నారాయణుడుగానే ఉంటాడు కాబట్టి ఆయన్ని మనం సేవించాలి అనేటువంటిది. దీన్ని మనం పాసురాలతో సమన్వయించుకుంటే శ్రీ భూమి నాయకత్వాత్, శ్రీ భూదేవులకు వల్లభుడు. ఇది చెప్పినటువంటి పాసురం నెంబర్ 1. అంగుం ఎంగుం వానవర్ తానవర్ యావரும் எங்குமினையே என்று உன்னை அறிய கிளாதலற்றே அங்கும் சேரும் పూమగళ్ మణ్మగళ్ ఆయిమగళ్. ఇక్కడ వీరు తీసుకున్నటువంటి పదానికి మూలం పాసురంలో ఈ 3వ పాదంలో ఉన్నటువంటి పదాలన్నమాట. పూమగళ్ మణ్మగళ్ ఆయిమగళ్ செங்கு செக்கரக்கை அவனன்பர் శరణమే. ఇంకా హరి సుకర తయ, సుదర్శనము చేత అందమైన చెయ్యి కలిగినటువంటి వాడు. 2వ పాసురం. శరణమాగియ நாள் மறை நூல்களும் சாராதே மரணம் தோற்றம் வான் பிணி மூப்பு என்று இவை மாயத்தோன் கரணப்பல் படை பற்று அறவோடும் கனல் ஆழி அரணத்தில் படை ஏந்திய ஈசற்காளாயே. కల్పసింధౌ శిశుత్వాత్. 3వది ప్రణయార్ణవల్లో తను వటపత్ర సాయిగా ఉన్నటువంటి స్థితి. ఆళుమాళార్ ఆழிయం செங்கம் சுமப்பாத்தாம் வாழும் வில்லும் கொண்டு பின்னையில் மார்வார்மற்றில்லை தாளும் தோளும் கைகளை யாரத்தொழுக்கானேன் நாளும் நாளும் நாடுவன் అడియే జ్ఞాలతే. శ్రీస్థానే సన్నిధానాత్, తిరుక్కోళూరులో ఉండడం వల్ల జాలం పోగనం పற்றி போர் முற்றா உருவாகி ஆலம் பேரிலை அன்னவசம் செய்யும் அம்மான் காலம் பேர்வதோர் காரில் ஊழியே ஒத்துழதால் உன் கோலம் காரில்
కాణలుట్రాలం కొడియేర్కే. అదే తర్వాత సురరహిత కరణాత్, సూర ఇందాక కూడా అలాగే అన్నాను. సురహిత కరణాత్, నిత్య సూరులకు హితము చేయడం వలన. అదే కొడియార్మాడ కోళూరగత్తుం పుడింగుడియం மடியாதின்னே நீ துயில் மேவி மகிழ்ந்ததுதான் அழியாரல் அர்த்தவிர்த்தா செய்வோ அன்றேல் இப்படிதான் నిండు తావియా సైవో పడియాయే. ఇక్కడ నిత్య సూర్యులకి హితము చేశాడు అనేటువంటి సూర హిత కారణాత్, జాగ్రత్తగా పదాన్ని చదవాలి అని. అంతేకాదు శ్రీనివాసత్వయోగాత్, శ్రీనివాస స్థానాన్ని పొందాడు. అంటే అమ్మని తన వక్షస్థలంలో ధరించినటువంటి స్వామి అని. ఇక్కడ అరిసూకరతయ అనేటువంటి చోట 2, 3, 2 పదాలకి అర్థం చెప్పుకోవాలి. ఈ శ్లోకాల్లో 10 పాసురాల సారని చెప్పే శ్లోకాల్లో 2 ఒక్కొక్క పదంతో ప్రయోగించడం కూడా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఛందస్సులో ఇమడడం కోసమని. అందుకోసమని ఇక్కడ శ్రీనివాసత్వయోగాత్ வருவார் செல்வார் வன் పరిసారత్తిరింద ఎన్ తిరువాళ్మార్వర్కు. ఇది తిరువాళ్మార్వర్కు లక్ష్మిని హృదయములో కలిగిన వాడవడం వల్ల ఎంతిరం సొల్లార్ సైవదన్ ఒరువార్ సెక్కరం செங்கும் சுமந்து எங்கும் ஓடுவரு பாடுழல்வான் ஓர்வழையானும் உளனென்றே విష్టపానాం విక్రాంత్యా లోకాలు కలవడం వల్ల என்றே என்னை உன் நேரார் கோலத்தெரிந்து அடிக்கீழ் நின்னே ஆள் செய்ய நீ கொண்டருள நினைப்பதுதான் குன்னேள் பாரேள் சூழ்கடல் ஜாலம் மொழியேழும் நின்றே தாவிய நீழ்கடல் ஆழித் திருமாலே. విధి దురధిగమాత్, బ్రహ్మకు కూడా తెలియడానికి శక్యము కానంత మహిమాన్వితుడు తిరుమాల్నాన్ముగన్ செஞ்சடையானென்னு இவர்கள் எம்பெருமான் தன்மையை ஆரறிகிற்பார் பேசியன் ஒரு மாமுதல்வா பூழிப்பிரான் என்னை ஆளுடை கருமாமேனியன் என்பன் என் காதல் కలక్కవే. స్వేషు సౌలభ్య భూమ్నాం, తన భక్తులయందు సౌలభ్యము చేత. 10 கலக்கமில்லா நல்தவ முனிவர்க்கரை கண்டோர் துளக்கமில்லா வானவரெல்லாம் தொழுவார்கள் மலக்கமெய்த மாக்கடல் தன்னை களைந்தானை உலக்க நாம் புகழ் கிற்பது ఎన్ செய்வது ఉరై ఏరే. కాబట్టి సంచరించేటప్పుడు శ్రీయప్పతి ఏకాకి కాబట్టి తన భక్తులకి చక్కగా ప్రీతి చేయదగిన వాడు. అంటే స్వాతంత్రం ఉండడం వల్ల, అమ్మ పురుషకారం ఉండడం వల్ల ఏదడిగితే అది చేయగలిగినటువంటి స్థితి స్వామికి ఉంది అని చెప్పడం అనేటువంటి దాన్ని ఫలశ్రుతిలో ఉరయ్యావెం నోయితవిర அருள் நீள் முடியானை வரையார் மாட மண்ணு குருகூர் சடகோபன் உரையே சொல்தடை 1010 நிறையே వల్లార్ నీడులగత్తు ఫిరవారే. అలాగా వేదాంత దేశకులు తమ శ్లోకంలో చక్కగా 10 పాసురాల సారాన్ని చెప్తే, మరి తిరువాయిమొഴി నూతందాదిలో మన మామునులు அங்கமரர் பேணவர் நடுவே வாழ்மூர்த்திங்கோர் பரிவரில்லை என் நஞ்ச எங்கும் பரிவு அருள என் அப்பயன் தேரந்த மாறன் வரி கழத்தாள் சேரந்தவர் ஆழ்வார். అంగు అమరర్ పేణ, అక్కడ నిత్య సూర్యులు ఆదరించగా. ఎందుకు వచ్చారు వీళ్ళు? అయ్యో స్వామి, నీ గురించి ఎవరు తెలుసుకోలేకపోతున్నారంటే, మీరేం భయపడకండి, నాకు రక్షణగా నిత్య సూర్యులు ఉన్నారు అన్నారు కదా స్వామి, అందుకనమాట ఆ ప్రయోగం. అవర్ నడువే
వారు తిరుమార్కు, వాళ్ళందరి మధ్యలో సుఖంగా వేంచేసి ఉన్నటువంటి శ్రీయప్పతికి అక్కడ నిత్య సూర్యుల మధ్యలో ఉన్నాడు. ఇంగు ఈ లీలా విభూతిలో ఓర్ పరివర్ అంటే ఒక మంగళాశాసన పరులు, ఆయన రక్ష కోరేటువంటి వారు. ఇలయ్యండ్రు అంజ భయపడగా, అయ్యో ఈ లోకంలో నీకెవరు మంగళాశాసనం చేసేవాళ్ళు లేరయ్యా అని నమ్మాళ్ళు వాళ్ళు భయపడుతుంటే, ఎంగుం పరివరు ఉళరియన్న, అడవారే నాకు ఎక్కడంటే అక్కడే మంగళాశాసనం చేసేటువంటి మహానుభావులు ఉన్నారు, మీరేమి భయపడకండి అని చెప్పగానే ఆళ్వారు భయం తీరందా, అప్పుడు ఆయన భయం తీరింది. నిజమే కదా, పెరుమాళ్ళకి రక్షణ ఏంటి, అయినా ఆయన రక్షణ కోరే భక్తులు అంతటా వ్యాపించి ఉన్నారు కదా అని మారన్ వరి కజల్, ఆ నమ్మాళ్వార్ల యొక్క నూపురముల చేత అలంకరింపబడిన తాళ్ సేరందవర్ వాస్తువార్ అంటే నమ్మాళ్వార్ల యొక్క అతి సుందర సర్వ అలంకార అలంకృతములైన శ్రీపాదములు ఆశ్రయించిన మహాత్ములు అహంకారాది దోషరహితులై సుఖపడతారు. అంటే మనందరం కూడా అహంకారాది చదువుకుంటే అహంకారాది దూరాలను విడిచి సుఖపడతాము. అంటే ఆ ప్రయత్నం మనం చెయ్యాలి. చేస్తే మనలో ఉండేటువంటి అజ్ఞానము అహంకారము అనేటువంటిది చక్కగా పోతుంది అనేటువంటి దాన్ని ఇక్కడ పెరియజీయరు చాలా అందంగా మనకి అనుగ్రహించారు. అలాగ మనం ఎందులో అంగుం ఇంగుం అనేటువంటి 3వ తిరువాయుమొழிని యథాశక్తి యథావకాశం ఒక్కసారి అనుసంధానం చేసుకుందాం. ఇప్పుడు మనం ఎందులో 4వ తిరువాయుమొழிలోకి వార్ కడా వరువి ఈ తిరువాయుమొழிలోకి ప్రవేశిస్తున్నాం. ఈ తిరువాయుమొഴి తిరుచెంగున్నూర్ అనేటువంటి దివ్య దేశ వైభవాన్ని చెప్పేటువంటి తిరువాయుమొഴి. ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. ఎన్ని దివ్య దేశాలని వర్ణించారండి నమ్మాళ్వార్లు. అందులో ఆయన చెప్పినటువంటిది తిరుచెంగన్నూర్ అనేటువంటి దివ్య దేశం. ఇది మామూలుగా చాలా దివ్య దేశాలు కేరళ ప్రాంతంలో ఉన్నాయి కదండి. ఆ కేరళ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి దివ్య దేశంగా దీన్ని చెప్తారు. దీనిని పాండవులు చేసిన ప్రతిష్టగా ఈ ఆలయాన్ని మనకి చెప్తారు అన్నమాట. ఒక దివ్య క్షేత్రం అనగానే ఒక నది కూడా వైభవోపేతంగా ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది. తిరుచిత్తర్ అనేటువంటి ఒక నది అక్కడ ప్రవహిస్తోంది అని. ఈ చిత్తర్ అనే పదంట ఎంత మారిపోయిందంటే చెంగనూరుగా మారిపోయింది. అసలు పదాలు అక్షరాలు కూడా మొత్తం మారిపోయి తిరుచెంగనూర్ అనేటువంటి క్షేత్రంగా మారిపోయింది అని చెప్తారనమాట. ఈ క్షేత్రంలో ఎంత ఆరాధన జరిగేదోట, అర్చకులు ఎక్కువ మంది ఉండేవారటండి. చక్కగా రకరకాల వైవిధ్యంగా పూజా విధానం సాగుతూ ఉండేదిట. నిత్య అన్నదానం జరుగుతూ ఉండేటండి. అంత వైభవోపేతమైనటువంటి క్షేత్రం. ఇవన్నీ ఇప్పుడు లేవు, అన్ని కాలగర్భంలో కలిసిపోయాయి. కానీ ఒకప్పుడు అన్నదానానికి మారు పేరుగా, ఉత్సవాలకి మారు పేరుగా విలసిల్లినటువంటి ఈ క్షేత్రంలో శ్రీ ఇమయవరప్పర్ కోవిల్ అంటారు దీన్ని. చాలా ప్రీతిపూర్వకమైనటువంటి ప్రేమమూర్తి అయినటువంటి పెరుమాళ్ళు వేంచేసి ఉన్నటువంటి దివ్య దేశంగా దీన్ని చెప్తారు. పెరుమాళ్ళ పేర్లు కూడా ఇమయవరప్పన్. ఆయన అమ్మగారి పేరేమో సెం కమలవల్లి, అంటే ఎర్రకమలాలంట. అంత సుకుమార భూతురాలైనటువంటి తల్లి అనేటువంటిది. దీనికి పురాణ గాథతో కూడా ఒక సంబంధాన్ని మనకి చెప్తారు పెద్దలు. ఏమిటి అంటే భారత యుద్ధంలో చూడండి, ఆ ద్రోణాచార్యుణ్ణి చంపడానికి వేరే దిక్కు లేక అశ్వత్థామ హతహ అని కుంజరహ అని నెమ్మదిగా అన్నాడు. మనకి ఈ యుధిష్ఠిరుడు అనేటువంటి కథ ఉందే,
యుద్ధం అయిపోయింది, ద్రోణాచార్యులు అంతా అయిపోయింది. ఆ తర్వాత ఈ యుధిష్ఠిరుడికి బెంగ, నేను మోసం చేసి గురుదేవుల్ని చంపాను, కాబట్టి ఎలాగైనా సరే నా పాపానికి నేను ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకోవాలి అని అనుకున్నట్టండి. అనుకుంటే అప్పుడు అందరూ చెప్పారట, తిరుచెంగనూరులో ఉండేటువంటి స్వామిని సేవిస్తే నీ పాపం పోతుంది అని. అంటే అక్కడికి వెళ్ళి ధర్మరాజు ఈ స్వామిని ప్రార్థించగానే అతనికి తెలియనటువంటి ఒక మనశ్శాంతి ఆవరించింది అనేటువంటిది. వెంటనే అతను ఆ పెరుమాళ్ళకి చక్కటి కోవిలని ప్రతిష్ఠ చేశాడు అని. అందువల్ల పాండవులు కట్టినటువంటి కోవెలుగా ఈ తిరుచెంగనూరుని చాలా చక్కగా చెప్తారు అని. ఇంకా కాకుండా ఇవే కాకుండా ఏదో శంకరుడికి కశ్యప పుత్రులకి ఏవో వాదాపవాదాలు రావడము, ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో దేవతలు అందరినీ వాళ్ళు బాధ పెడుతూ ఉంటే వాళ్ళు శివుణ్ణి శరణు వేయడం, శివుడేమో రండి మనందరం వెళ్ళి నారాయణుని ప్రార్థిద్దాము అని అనడము. ఇక అప్పుడు సుబ్రహ్మణ్య స్వామిని పంపించవయ్యా అని నారాయణుడు సలహా ఇవ్వడము. ఆ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరుడు అవతల శత్రువులు ఇద్దరినీ కూడాట ఒకళ్ళని తమకి నెమలి వాహనం